मैं एक चीज़ सब तो पहला क्लीयर करना चाहता क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कुछ मुलाजम बहुत वड्डे पद्धर ते यह चीज़ प्रचार रहे हैं कि मैं श्रोमणी कमेटी नूं बदनाम करने की कोशिश कर रहा या उन्होंने खिलाफ भुगत रहे हैं। उस संस्था के जिहड़ी संस्था खून डुल्लण तो बनी सी सानू भी पता है, असीं तां लड़ रहे हैं। मैं उस संस्था के खिलाफ नहीं हाँ, उस संस्था दे विच आईयां गिरावटां के खिलाफ हाँ, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस ने आ सारे मैं एक अद्धा तुहानूं अज दसांगा क्योंकि अगर एक्सप्लेन करन बैठ जाता 2 दिन उरे लग जाएंगे। 90 एपीसोड तो उत्ते मैं एपीसोड कर चुकिया तो अद्धे घंटे तो लैके 1 घंटे की ड्यूरेशन हर एपीसोड की है। तो मेरे कोलों ये कोई उत्तों नहीं गिरिया, ये एविडेंस संगत ने दिते ने, ये एविडेंस उन्होंने दिते ने जिहड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विच काम कर चुके हैं। सो अगर यह चीज़ अगर असी बयान करते हैं भी या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक ये कहते हैं कि सैनी सिर्फ बोल रहा है, तो मैं शुरुआत करने तो पहला ही प्रशासन नूं माणयोग अदालतां नूं ये वादा करदा तो यकीन दिवाना है कि अगर मैं गलत निकला तो तुहाडी हर सज़ा मैनूं सिर मत्थे प्रवान होएगी। मैं आप संगत की कचहरी च यह कहना कि चाहे मेरा सिर मेरे धड़ तो अलग कर दो, मैनूं कोई बुरा नहीं लगूगा, हस के प्रवान करांगा हर सज़ा। पर बेनती इको ही करदा भी इन्ने सबूत हैगे ने, इन्ने सबूतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं होंदी, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होंदी। मानयोग अदालत ने जो फैसला किया है इसकी भी कापी तुहानूं दे देने लास्ट के उन्होंने मांग किया पंजाब गवर्नमेंट नूं भी इसकी इंक्वायरी करके फाइल एज सुन एज पॉसीबल सबमिट की जाए आ सबूतों के आधार के उत्ते। एक की सबूत ने, फॉर एग्जाम्पल आलमगीर साहब एक सोने का कलश चढ़ता है 7.5 किलो का, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਰ सेवा शुरू होती है। कार सेवा वाले बाबे कार सेवा शुरू करते हैं। कार सेवा के दौरान वो कलश उत्तों उतार लिता जाता है तो उस तो बाद कलश कदे वापस नहीं आता। संगत बहुत रौला पाती है, सारे प्रूफ वो है ने, एप्लीकेशनस जिन्नियां उन्होंने को भेजियां गई SGPC नूं, जिन्नियां रिक्वेस्ट कीतियां गई संगत वालों आलमगीर की, कोई नहीं बोलिया उस उत्ते। जदों किसी को राह नहीं लभ्या तो एक एप्लीकेशन मैनूं WhatsApp पर किसी ने भेजी, जो मैं देखा 7.5 किलो गोल्ड का मामला कि गुरु घर चो सोना भी चोरी हो रहा है। फिर मैं किसी सिंह की ड्यूटी लाई कि तुम एक बार धामी साहब के नाल गल करके देखो इस मसले के उत्ते भी धामी साहब की कहते हैं, क्योंकि साडी सरमोर जथेबंदी के प्रधान ने उन्होंने फोन किया गया विक्रम सिंह के वालों, रिकॉर्डिंग वो पेन ड्राइव के इवन एपीसोड्स के भी चली हुई है धामी साहब की। धामी साहब का अगे जवाब ये सी, रेशम सिंह है जिसने 7.5 किलो मतलब सोना खुर्द खुर्द किया जिहड़ा आ सारा मसला है। तो वो कहते धामी साहब अग्यों कि कोई गल नहीं जी, 3-4 महीने रिटायरमेंट है, 2013 का मसला है, छड्ड दो। तो फिर मेरा अगे सवाल यही सीगा कि अगर तुहाडे घर दे विच कोई चोरी करदा तुसीं छड्ड दिंदे हो। फिर इन्हां दा अगे हुंदा भी जिन्हें 1 करोड़ का घपला किया 1-2 लाख रुपया उन्होंने जुर्माना करो तो बहाल कर दो। 51 बंदे या 53 बंदे इन्होंने झूठ के मामले में मुअत्तल किए सीगे। हुण सिंपल जिहा सवाल मैं प्रशासन नूं भी ते मतलब जज साहबाना भी मतलब यही एक क्वेश्चन है जिहड़ा हर किसी के जहन दे विच आएगा। 51 बंदे अगर झूठ के मामले दे विच मुअत्तल कीते तो वो 51 बंदियां नूं तुसीं लाख लाख या 2-2 लाख का जुर्माना ला दें, किसी को 4 लाख का जुर्माना ला दें। अगर धामी साहब नूं मैं भी कहना भी अगर गलत हुआ है तो तुसीं दस सकते हो, क्लीयर कर सकते हो, जुर्माना लाया। तो यह मुलाजम जिहड़े 51 मुअत्तल किए उन्होंने ही इंफॉर्मेशन दी है। मैं पहली लिस्ट इन्हां दी लिस्ट जारी होने तो पहला लिस्ट जारी करती सी कि इन्होंने 53 बंदे मुअत्तल किए ने झूठ मामले दे विच। फिर इन्होंने अपना ही बंदा बिठा के उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि सैनी कोल कच्ची लिस्ट पहुंची है, पक्की लिस्ट ठीक है, गलत तो नहीं सी ना, नाम वही सी, लिस्ट बाद तुसीं करैक्ट कर ली, हार्डली मैटर। उस तो बाद चोर के उत्ते FIR होंदी है, 328 स्वरूपों का मसला सीगा, 52 स्वरूपों का, किसी भी बंदे उत्ते FIR इन्होंने क्यों नहीं करवाई। 7.5 किलो सोना चोरी होना, सोने का कलश गायब कर दिता जाना, उस दे उत्ते FIR क्यों नहीं हुई। जमीन उस तो इलावा जमीना दुकाना तुसीं मनोगे विद प्रूफ वो चीज़ां रखियां ने कि 4-4 हज़ार रुपए के उत्ते दुकाना किराए ते दित्तियां जिन्हां दा किराया लाख रुपए है तो वो मतलब अपने नूं ही दित्तियां हुई ने। फिर कहते हैं कि सराहां घाटे दे विच ने, न्यूज़पेपर दे विच बथेरियां कटिंग्स आईयां हुई ने, आ पिछे जे भी क्या सी कि सराहां घाटे च ने। आम लोग जिहड़े उत्थे जांदे ने उन्हां नूं कमरे नहीं दिते जांदे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, इस दे थल्ले तुसीं अपने अपने चैनल्स थल्ले कमेंट पढ़ लिओ। मैं संगत नूं बेनती करदा कि आप भी तुसीं थल्ले लिख दिओ कि गुरु घरां दे विच तुहानूं की प्रॉब्लम्स आती है, हर चैनल के थल्ले कमेंट करके तुसीं आप ही दस देना। एग्जाम्पल है दसदा कि सोने का कलश जिहदी मैं गल कीती सी, यह सोने का कलश अज तो 3-4 हफ्ते पहला धामी साहब आलमगीर साहब लैके गए। ये सोने का कलश
ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक प्रूफ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਆ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਲਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉਹ ਕਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਤਾ, ਪਰ ਕਲਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਨਾ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, 30 ਜਾਂ 31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੋਟੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 25 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੈਂਪ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਕ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਲਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਬੋਲੇਗਾ ਬੁਲੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਅੱਜ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ 295 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 12 ਤੋਂ 14 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਰਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ IPS ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ
ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਖੋਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਈਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?